السلام علیکم دوستو، الوارث پراپرٹی میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ نے ویڈیو کا تھمبنیل پڑھا ہوگا کہ کے ڈی اے نے وہ تمام پلاٹ کینسل کر دیے ہیں جس کے بقایا جات لوگوں نے اب تک ادا نہیں کیے ہیں۔ یہ وہ پلاٹ ہیں جو کے ڈی اے نے 2016 اور یا اس سے پہلے بذریعہ آکشن جو ہیں یعنی کہ نیلامی لوگوں کو الاٹ کیے تھے، تو وہ تمام پلاٹ جو ہیں وہ 2016 تک یعنی کہ 1990 سے 2016 تک جتنے بھی آکشنز ہوئے ہیں وہ تمام پلاٹ کے ڈی اے نے کینسل کر دیے ہیں، جس کی صرف 25% رقم ادا کی گئی ہے اور اس کے بعد اس کی کوئی رقم ادا نہیں کی گئی۔ تو 2016 تک جتنے بھی کمرشل پلاٹس تھے کے ڈی اے نے وہ تمام کے تمام پلاٹس کینسل کر دیے ہیں، اور وہ صرف کسی ایک اسکیم میں نہیں بلکہ کے ڈی اے کی جتنی بھی اسکیمیں ہیں، پروجیکٹس ہیں جہاں پہ کے ڈی اے نے کمرشل پلاٹس کی نیلامی کی تھی، وہ تمام کے تمام کے ڈی اے نے کینسل کر دیے ہیں۔ جن حضرات نے یا جن لوگوں نے 25 سے زیادہ % پیمنٹ کیے یعنی کہ 50 یا 75% پیمنٹ کیے، وہ پلاٹ جو ہے وہ کینسل نہیں ہیں، وہ کینسل میں وہ اس لسٹ میں شامل نہیں ہیں۔ اچھا، ابھی تک یعنی جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو 30 جنوری تک تو کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا ہے کے ڈی اے کی طرف سے، لیکن کے ڈی اے کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں نوید انور صدیقی صاحب، انہوں نے میڈیا کو ایک انٹرویو میں یہ ساری باتیں بتائی ہیں، اور وہ انٹرویو بھی اس ویڈیو میں ہم شامل کریں گے۔ اور اب کے ڈی اے کی کینسلیشن کے حوالے سے جو اخبارات کی ہیڈ لائنز ہیں یا جو اخبارات کی کٹنگز ہیں وہ بھی آپ اسکرین پہ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، میں اپنے تمام دیکھنے والوں کے لیے یہ ایک ضروری بات ہے، اس کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ جو کے ڈی اے ہے یعنی کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ایم ڈی اے ہے یعنی ملیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اور ایل ڈی اے ہے یعنی لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی، یہ کراچی میں وہ سرکاری ادارے ہیں جو کراچی میں رہائشی اسکیمز بنانے کا اور اس کو ڈیولپمنٹ کا اختیار رکھتے ہیں۔ یہ تمام ادارے اپنی حدود میں آنے والے جتنے بھی کمرشل پلاٹس ہیں ان کو صرف اور صرف بذریعہ نیلامی یا آکشن کے ذریعے ہی کسی کو الاٹ کر سکتے ہیں، یعنی کسی بلڈر اور کوآپریٹو سوسائٹی کی طرح یہ نہیں کہ کسی کو بھی الاٹ کر دیے جائیں، یہ صرف اور صرف بذریعہ نیلامی آکشن جو ہیں وہ الاٹ کیا جا سکتے ہیں۔ انہی اداروں کے جو رہائشی پلاٹ ہیں وہ بذریعہ قراندازی یعنی بیلٹنگ بھی جسے ہم کہتے ہیں اس کے ذریعے الاٹ کیے جاتے ہیں۔ یہ کسی پرائیویٹ بلڈر یا کوآپریٹو سوسائٹی کی طرح یہ نہیں ہے کہ جو ان کو سمجھ آئے یا جن کو بھی یہ الاٹ کرنا چاہیں الاٹ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ رہائشی پلاٹ جو ہیں یہ ادارے بذریعہ قراندازی یا بیلٹنگ جو ہیں وہ الاٹ کرتے ہیں، اور جو کمرشل پلاٹس ہیں وہ بذریعہ آکشن یعنی نیلامی کے ذریعے الاٹ کرتے ہیں۔ جب آکشنز کے ذریعے کمرشل پلاٹ جو ہیں جب وہ الاٹ کیے جاتے ہیں یا ان کی نیلامی ہوتی ہے تو یہ مختلف اخبارات میں الیکٹرانک پرنٹ میڈیا میں ان کی تشہیر کی جاتی ہے۔ ان کے جو آفیسز ہیں، ہیڈ آفیسز ہیں، وہاں پہ بذریعہ بینر جو ہے لوگوں کو بتایا جاتا ہے تاکہ لوگ اس میں زیادہ سے زیادہ شرکت کر سکیں، اور جو کمرشل پلاٹس ہیں وہ بذریعہ بڈ جو ہے یعنی کہ جو قراندازی میں حصہ لیتے ہیں جس پہ بولی لگائی جاتی ہے، تو جو لوگ زیادہ بولی دے سکتے ہیں پلاٹ بھی جو ہے نا انہی کو الاٹ ہوتا ہے، اور اس طرح جو ہے کے ڈی اے کو بھی یا ان اداروں کو بھی جتنے بھی ادارے ہیں جس میں ایم ڈی اے بھی ہے ایل ڈی اے بھی ہے ان کو زیادہ سے زیادہ منافع حاصل ہوتا ہے۔ تو جب یہ آکشن کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی اپنی شرائط و ضوابط بھی بتا دیتے ہیں۔ ان کی شرائط و ضوابط جو ہے جو جن اخبارات میں اشتہار آتے ہیں جو بڑے اخبارات ہیں جس میں جنگ ہے، ڈون ہے، کاوش ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن یعنی شرائط و ضوابط وہ بھی بتا دیتے ہیں، اور ان کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ بھی یہ شرائط و ضوابط جو ہے یہ اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جب لوگ آکشن میں حصہ لیتے ہیں تو جو فارم فل کرتے ہیں وہاں پہ بھی یہ تمام شرائط و ضوابط جو ہے یہ بتا دی جاتی ہے، اور جب آپ کو پلاٹ جو لوگ زیادہ بولی لگاتے ہیں اور جو بولی جیت جاتے ہیں جن کو یہ پلاٹ الاٹ ہوتے ہیں اس الاٹمنٹ پہ بھی یعنی اس کی بیک پہ بھی یہ تمام شرائط و ضوابط جو ہے وہ تحریر ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو پیمنٹ کس طرح کرنی ہے، اور اگر آپ پیمنٹ نہیں کرتے ہیں تو آپ کا پلاٹ کس طرح کینسل ہوگا، تمام شرائط و ضوابط جو ہے وہ تحریر ہوتی ہے۔ یہ اسکرین پہ آپ کو جو ہے نظر آ رہا ہوگا، یہ ان کی اس طرح کے ان کے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں وہ ہوتے ہیں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ پلاٹ جو ہے آکشن کے جو پلاٹ ہیں وہ الاٹ کیے جاتے ہیں اسی کنڈیشن پہ، اور اب جو کینسل کیے ہیں کے ڈی اے نے تو وہ اسی کنڈیشن پہ کینسل کیے ہیں۔ یہی ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہے وہ ڈائریکٹر جنرل صاحب کے ڈی اے نے بتائے ہیں، اور انہی ٹرمز اور کنڈیشن پہ جو ہے یہ پلاٹ کینسل کیے گئے ہیں۔ اچھا دوستو، آپ کے ساتھ جو ہے میں ڈائریکٹر جنرل کے ڈی اے کا انٹرویو شیئر کرتا ہوں، آپ اس انٹرویو کو سنیں۔ جی بالکل، ادارہ ترقیات کی جانب سے جو ہے اہم اقدام کیا گیا، وہ تمام آکشن کیے گئے پلاٹس کو جن کی ادائیگیاں نہیں کی گئی تھیں ان کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ڈی جی کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے جان لیتے ہیں۔ سر مجھے بتائیے کہ کیا تفصیلات ہیں، کون کون سے پلاٹس ہیں جن کو منسوخ کیا گیا اور کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، جب کے ڈی اے کوئی بھی پلاٹ آکشن کرتا ہے تو اس کی جو ٹرم اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں اس میں بھی، اور جو ہماری الاٹمنٹ آرڈر ہوتا ہے اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن میں بھی یہ بات واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے کہ جو بھی الاٹی ہے
या जो प्लॉट ऑक्शन से हमसे लेगा वो 4 महीने में हमें अदायगी का पाबंद है। लेकिन देखा यह गया है कि सारे लोग नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हमारी फर्स्ट 25% जो बिड के टाइम के ऊपर अदायगी होती है वो तो कर देते हैं, मगर बाकी 75% अदायगी नहीं करते, जबकि टर्म एंड कंडीशन में क्लियर है कि हम उनको कैंसिल कर सकते हैं। तो सालों से ये इस तरह मसला चल रहा था और हमारी भी इनकम रुकी हुई थी। और आपको ही पता है कि पिछले 25 से 30 साल में प्रॉपर्टी की कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो हमने 2016 से पहले के जो प्लॉट जिन्होंने 25% अदायगी केडीए को करके वो घर बैठे हुए थे, इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो 20-20 साल 25-25 साल, तो जहाँ 4 महीने का टाइम है टर्म एंड कंडीशन में, वहाँ 25 साल का टाइम जो है नहीं दिया जा सकता। तो आखिर एक ना एक दिन तो केडीए ने इसके ऊपर जो है वो एक्शन लेना था। तो मैंने 2016 से पहले 25% वाले जितने चलाने हैं उनको सबको कैंसिल कर दिया है और डायरेक्टर लैंड को मैंने हिदायत जारी कर दी है कि इन तमाम प्लाटों को दोबारा ऑक्शन किया जाए। मैं ये बात वाज़ेह करते चलूँ कि जो प्लाट 20-25 साल पहले दिए गए थे तो यकीनन वो बहुत कम रेट के ऊपर थे। आज इन प्लाटों की कीमतें 10 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो केडीए को इससे जो है करोड़ों रुपए की जो है वो आमदनी होगी और मैं हर वो काम करूंगा जिससे मेरे इदारे की आमदनी में इजाफा हो। बहुत शुक्रिया। इस इंटरव्यू में डीजी यानी डायरेक्टर जनरल जो नवीद अनवर साहब हैं, उन्होंने 2016 तक के जितने भी प्लॉट हैं उनको कैंसिल करने के वाज़े जो हैं वो अहकाम जारी कर दिए हैं और उन्होंने जो लैंड डिपार्टमेंट है उनको भी, जो अफसरान हैं उनको भी ये हिदायत कर दी है कि इन तमाम प्लाटों को जो है वो सरकारी तहवील में लिया जाए। तो हो सकता है कि महीने 2 महीने के अंदर जो है वो इस पे काम शुरू हो जाए और यही प्लॉट आपको जो है जितने भी स्कीमों में ये केडीए के कमर्शियल जो प्लॉट थे ये आपको दोबारा नीलामी के लिए मिलेंगे, लेकिन इसके रेट वो नहीं होंगे जो 10, 15 या 20 साल पहले दिए गए थे, क्योंकि उस वक्त रेट कम थे और मौजूदा जो रेट हैं वो इस वक्त जो मार्केट के हिसाब से जो भी रेट होगा वहाँ से इसकी जो है वो बिड शुरू होगी, नीलामी शुरू होगी और जो ज़्यादा जो है वो बोली लगाएगा उसी को प्लॉट अलॉट होंगे। तो दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि केडीए जो है वो इस वक्त अपना तमाम जो रिकॉर्ड है लैंड का उसको कंप्यूटराइज करने जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा इक़दाम है। इससे जो है सबसे पहले अगर ये तमाम रिकॉर्ड कंप्यूटराइज हो जाता है तो इससे जो है जो सबसे बड़ा बेनिफिट हो वो ये होगा कि जितनी भी 2 नंबर फाइलें हैं वो जो है बनना बंद हो जाएंगी और लोगों को जो है घर बैठे बिठाए मतलब उनको बहुत इजी तरीके से, बहुत आसानी से जो है अपने प्लॉट की मुकम्मल मालूमात वो ऑनलाइन ले सकते हैं। और इसी तरह अगर ख़रीदार भी हैं जो कोई प्लॉट परचेज़ करना चाहता है केडीए की किसी भी स्कीम में, तो वो ऑनलाइन उस प्लॉट की वेरिफिकेशन करा सकता है। उनको बाकायदा जो है तसल्ली बख्श जो है उसकी वेरिफिकेशन मिलेगी ऑनलाइन। तो ये बहुत एक अच्छा इक़दाम है और अगर केडीए मज़ीद इस तरह के अच्छे इक़दाम करता है तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है केडीए पे लोगों का एतमाद बहाल होगा। और केडीए जो है जो एक नई आने वाली स्कीम लॉन्च करने जा रहा है, शायद अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग मेरी ये वीडियो देख सकते हैं और इसका जो है मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ, तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने मुकम्मल मालूमात दी है कि केडीए जो है वो अपनी नई स्कीम जो है वो कहाँ लॉन्च कर रहा है और इसकी लोकेशन क्या है। तो इसकी मुकम्मल तफसील जो है इस वीडियो में मैंने शेयर कर दी है। अच्छा दोस्तों, मैंने भी ये वीडियोस बनाना शुरू की है और ये मेरी तीसरी वीडियो है कराची में रियल इस्टेट के हवाले से जो भी मालूमात है या जो न्यूज़ होती है उस पर मैं जो है वीडियो बनाता हूँ। तो मेरी कोशिश है कि मैं इंशाल्लाह ग्राउंड में जाके जितनी भी जो कराची में सरकारी इदारे हैं जैसे केडीए है कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, एमडीए है यानी मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी, एलडीए है यानी लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस तरह बेशुमार प्राइवेट बिल्डर्स हैं, बेशुमार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और कच्ची आबादी है, गोठ आबाद है, फिर कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं और एसबीसीए है, एसबीसीए यानी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है। फिर इस तरह और बेशुमार इदारे हैं जो कराची में इस वक्त डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। तो इन सब इदारों का तकरीबन जो है अपना ही कोई एक कानून है, अपना ही एक सिस्टम है, उसके तहत ये काम करते हैं। तो आम आवाम को बहुत मुश्किलात होती हैं और आम आवाम को पता नहीं चलता कि वो किस तरह ख़रीदारी करे, कहाँ पे ख़रीदारी करे और वो किस तरह अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको सेव करें। तो इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन जो है मैं इन तमाम इदारों पे और इन तमाम जगहों पे, इन तमाम प्रोजेक्ट्स पे फ़िज़िकली भी जाऊँगा, इंशाअल्लाह विज़िट भी करूँगा और इनकी जो ज़मीन की लीगलिटी या कानूनी हैसियत है वो भी आपको बताऊँगा इंशाअल्लाह। तो वक्तन फ़वक्तन मैं इंशाअल्लाह उस पर वीडियोज़ बनाता रहूँगा। तो आपसे गुजारिश है कि मेरा जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और इसको जो है फॉलो करें और अपने दोस्तों में जो है इसको शेयर करें और कमेंट्स में जो है अपने ख्यालात का इजहार करें। अगर आपको कोई भी मालूमात दरकार हो तो आप मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आप मुझे इस पर व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।